So hello my dear students. So we are continuing with our topic of discussion related with our working capital. So now we are going to discuss about various factors which are determining our working capital requirement. The topic just before we have completed was, it was related with the importance of working capital. So we have discussed there are three different levels in which you can find working capital in a business. So sometimes in a business, the working capital may be adequate. In some cases, it may be excess, or in some cases, it may be deficient. But a proper maintenance of the working capital should be ensured by every business organization for the proper running of their activities. So if it is too much excess, that creates so many problems in our business. And if it is too deficient, that also may create a more amount of problems in your business. So a proper balance, proper adequate level should be maintained by every business organization when they are dealing with the working capital requirements. So the same cautiousness or the same type of diligence that you are undertaking in case of the capital budgeting decisions, that should be also taken while you estimate the working capital requirement also. So here we are going to discuss what can be the various criteria or various factors that can be taken into consideration when you calculate the working capital requirement in a business. So we can discuss the points which can be related with the various factors determining the amount of working capital. So the first point is related with the nature of the business, which means നിങ്ങൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ആണ് undertake ചെയ്യുന്നത്. So here we are talking about the two types of businesses. So the first business is related with the manufacturing business. So I am not writing the full thing. First one, if your business may be a manufacturing business. So what can be the activities which are undertaken by a manufacturing business? They will be procuring raw materials. It will go into a production process. At the end of the production process, it becomes a product. This product will be going into the company, and the company will display the product, and it will be sold. So see, there is a long operating cycle for a manufacturing business. So as the operating cycle of the business is long, the working capital requirement also will be too high. And the second type of business, there can be some service-oriented business can be there. Service-oriented business. So they are not engaged in any type of producing activities. So they are giving services to the economy. Like it can be taken examples like Indian Railways or Electricity Board, or you can say water supplies or hotels or any other undertakings which are having or which are rendering the service industry. So there is no need of any production, there is no need of any raw materials, so the working capital also will be comparatively less. So നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസിനെ പറ്റിയാണ്. ഒന്ന് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസ്, രണ്ട് സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് ബിസിനസ്. അപ്പൊ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ബിസിനസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ ഹൈ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റും ഹൈ ആണ്. പക്ഷെ സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് സെക്ടറിൽ എന്താണ്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അവര് സർവീസ് കൊടുക്കുകയാണ്, അതായത് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തിനുള്ള റിക്വയർമെന്റ് കുറവാണ്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കുറവാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ, ദി സെക്കൻഡ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി നേച്ചർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്. സോ if see the total product or when you concerned about a product, the product will have a cost, right? The product will have a cost, and if the total cost of the product is having huge amount of raw materials, and if the raw materials are having huge amount of cost, what will automatically happen? The cost of the product also will go high, which means if the cost of raw material is high, once again I am saying, if the cost of raw material is high, then there will be need of large amount of working capital. And if the raw material price is comparatively low, then the working capital requirement also will be low. Clear? So നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് എന്തിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ്?
വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന്റെ ഒരു കോമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനും എന്ത് കൂടും? പ്രൈസ് കൂടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തും കൂടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ആ റോ മെറ്റീരിയൽ അക്വയർ ചെയ്യണ്ടേ, പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ പൈസ വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ ചാർജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്തിനുള്ളത് കൂടും? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റും കൂടും. എന്നാൽ നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റും അത് കണ്ട് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. Third one is the production cycle. What do you mean by production cycle? It means it is the time gap between conversion of the raw materials or inventory into the finished goods, or we can say that it is the time involved for the manufacturing of our goods. അല്ലെ, നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഇൻവെന്ററി സ്റ്റോക്കിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ. സോ when you are creating a product, if your production cycle is large, okay, if your production cycle is large, there required a huge amount of working capital. കാരണം എന്താണ്? അത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ എല്ലാം കടന്ന് അതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയി അത് വിറ്റെടുത്ത് പൈസ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അല്ലെ? ആൻഡ് if your length of your production cycle is small, okay, if your length of your production cycle is small, therefore there requires only a very limited amount of working capital. കാരണം എന്താണ്? അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന എന്താണ്? പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിളിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും? നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കൂടും. എന്നാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ കുറവാണെങ്കിലോ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റും തീർത്തും കുറവായിരിക്കും. സോ we have discussed 3 points. First one is nature of the business, second one nature of the product, and the third one production cycle. Clear ആണല്ലോ? And the fourth point is related with the size of the business. So ബിസിനസിന്റെ വലിപ്പം. So here the size determines it is the area of operation, or we can say if the business is involved in large scale operation. If the business is involved in large scale operation, അതായത് ഇവിടെ പല കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അവർക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ആണ്, അവർക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കുറവായിരിക്കുമോ കൂടുതലായിരിക്കുമോ? As the scale of operation is large, there will be huge amount of working capital requirement. And if your area of business is small, or if you are having small scale operation, there can be working capital requirement also can be less. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? അപ്പൊ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലാണോ കുറവാണോ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ കേസിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ്. അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ്, സർവീസ്. മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലും, സർവീസ് ആണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവും. നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അപ്പം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്താണ്? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും കൂടുതലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലും, റോ മെറ്റീരിയൽ കുറവാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ വേണം. എന്നാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ കുറവാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് മതി. പിന്നെ സൈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബിസിനസിന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ വേണം. എന്നാൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ ബിസിനസിന് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് മതി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ദി ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി. അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് അലോ ചെയ്യുന്നത്, ഓർ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. സംടൈംസ് there are two types of credit, right? If we are purchasing goods on credit
and if we are selling goods on cash. നോക്കിയേ, നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു, ആ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി. പക്ഷെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ബട്ട് സെയിൽ ഈസ് ഓൺ ക്യാഷ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടി, പക്ഷെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് പൈസക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പൈസ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് പൈസ നമുക്ക് റീകൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ദ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാൻ ബി ഓൺലി ലെസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൺലി റിക്വയർഡ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് മുഴുവൻ പൈസക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാഷ് റിലൈസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ at that situation there requires only less amount of working capital. അപ്പൊ ഏത് കേസിലാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറവ് വേണ്ടത്? We purchase on credit and sale is not on credit but on cash. But C കണ്ടിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. Sale is on cash. But there can be the other situation also, which means you buy it for cash, which means you purchase it for cash. നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു, and we sell it for credit. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റ്, കടത്തിനാണ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയില്ല? പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നതോ അത് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോയില്ലേ? നമ്മുടെ സാധനവും വിറ്റു, പൈസ കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിച്ചു, അതിന് പൈസ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അറ്റ് ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് വിൽ ബി ഹൈ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ സിറ്റുവേഷൻ? സോ ദി ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി ഇൻഡിക്കേറ്റ് if you purchase it for credit and sell it for cash, less amount of working capital is required. And if you purchase it for cash and sell it for a credit, you need high amount of working capital. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ചില കേസിൽ ഹൈ ആയിരിക്കും, ചില കേസിൽ ലോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, now we are talking about, now these 4 points are related with different policies. First നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിയെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് about the dividend policy. So you know the payment of dividend will reduce our cash resources, അല്ലെ? നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. So the declaration of dividend, if there is more amount of dividend declared, then there requires more amount of working capital, അല്ലെ? നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഏതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്? പ്രോഫിറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ്, there requires more amount of working capital, അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഡിവിഡൻഡ് കൂടുതൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന്റെ ഇക്വലന്റ് ആയിട്ട് അതിനുള്ള ക്യാഷ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ കണ്ടോണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഫേം ഡസ് നോട്ട് പേ എനി ഡിവിഡൻഡ് but they retain the profit, the working capital will increase, അല്ലെ? കാരണം നമ്മൾ റീറ്റെൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ കൂട്ടും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതായത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കുറവായിരിക്കും. ക്ലിയർ? So if dividend is paid, working capital requirement is high, and if more amount is retained, the working capital requirement will be less. കാരണം എന്താണ്? റിട്ടൻഷൻ തന്നെ എന്ത് കൂട്ടും? നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടും. അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് വേറെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോളിസി. നമുക്കറിയാം depreciation, which is termed as a non-cash expense. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ക്യാഷിന്റെ ഫ്ലോ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ക്യാഷിന്റെ ഫ്ലോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം? ഒരു അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോളിസി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. So if more amount of depreciation is created, the amount of working capital requirement will be less. Okay ആണല്ലോ? അതായത്
നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കുറച്ച് മതി? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ച് മതി. അതെങ്ങനെയാ കുറച്ച് മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടാക്സ് റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും. അപ്പൊ ടാക്സ് റേറ്റിൽ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് കുറച്ച് മതി? വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പകരം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ഐറ്റം. അപ്പൊ കൂടിയ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്രയും ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. മീൻസ് യു കൻ ഇൻക്രീസ് ദി വാല്യൂ ഓഫ് യുവർ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? കുറച്ച് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. സോ ഇഫ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് depreciation is charged, less amount of working capital is only required. Next one is related with the taxation policy. So tax is an important aspect of the working capital planning, അല്ലേ? കാരണം എന്താണ്? ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്? നമ്മളുടെ ലിക്വിഡ് ക്യാഷുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അസറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ടാക്സ് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് എമൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ എന്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും? നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും. സോ വിച്ച് മീൻസ് ഇഫ് ദി ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ്, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇഫ് ദി ടാക്സ് ലൈബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ്, കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ? സോ ടാക്സേഷൻ ഈസ് ആൻ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓഫ് ക്യാഷ്. അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകും. പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ആ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ മെത്തേഡും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ the working capital requirement also will be what? The working capital requirement also will be high. So if you are having a high taxation policy, or if you are having huge amount of taxation, then there requires huge amount of working capital. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ we should have a proper tax planning. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ടാക്സ് പ്ലാനിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ബേർഡൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ബേർഡൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബേർഡൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ഡിഫറെന്റ് പോളിസീസ്, 4 പോളിസിയെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്ന, ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി, 2 ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, 3rd one depreciation policy, and the last one is related with the taxation policies. Now we move to the 7th point, that is the growth stage of the business. So if the business is in its growth stage, then there need more amount of working capital. നമുക്കറിയാലോ ബിസിനസ് ഒരു വളരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, so if the business is in the growth stage, there need huge amount of working capital. കാരണം എന്താണ്? business in the growth stage means business may be adopting for expansion, business may be thinking about introducing new products, business may be thinking about expanding into different market, diversification into different markets. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ എന്ത് വേണം? ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് വേണം. അപ്പം അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റോ ഹ്യൂജ് ആണ്. സോ if the business is in the growth stage, the working capital requirement will be huge. But there can be business which are very static, or business may be in the constant stage or in the static stage. അതായത് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ തീർന്നു, ഇപ്പം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്, ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ റൺ ചെയ്യുന്നു, അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ്? The working capital requirement will be comparatively less. So if the business is not going with the growth stage, the working capital requirement will be comparatively less. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിംഗിൽ അറൌണ്ട് 14 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ 7 ഫാക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, സെക്കൻഡ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ, സൈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, then credit policy, dividend policy, depreciation policy, taxation policy, and also the growth stage of the business. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ? അതിന് കാരണം എന്താണ്? കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് വരാൻ കാരണം എന്താണ്? കുറവ് വരാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ്? ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലേബർ ഇന്റൻസീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ. if there are 2 types of businesses. First one is labor intensive production, second one is machine oriented production. Machine oriented production means that is a decision which is related to the capital budgeting, അല്ലേ? So machine ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ലേബറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് മെഷീൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് കുറവായിരിക്കും? If it is mechanized,
the working capital requirement will be less. കാരണം എന്താ, എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ വല്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കുള്ള ചാർജോ അത്രയൊക്കെ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. But if it is labor intensive production, the working capital requirement will be high because they will be asking for salaries, they will be asking for different types of benefits, so they need to pay amenities. പിന്നെ അവരെ സർവീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, huge amount of cost ആവും. So which means generally we can say that if your business is a labor intensive business, then you need to pay huge amount of wages, you need to pay huge amount of salaries, you should pay benefits, you should pay for additional perks. So therefore the requirement of working capital will be high. And if it is a mechanized one, the comparatively the working capital requirements will be low. So that is the case related with the labor intensive production. Is it clear? Next one, about the availability of raw materials. So if the raw materials are easily available, so if the raw materials are easily available, you can purchase the raw materials at any time, which means the working capital requirement will be less. Okay, നമുക്ക് എപ്പോഴും accessible ആയിട്ടുള്ളത്, എപ്പോൾ വേണേലും കിട്ടും, എപ്പോൾ ചെന്നാലും കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അത് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So if it is easy availability of raw material, the working capital requirement will be less. And if the availability of the raw material is scarce, അതായത് നമുക്ക് scarce resource ആണ് നമുക്കുള്ളെങ്കിൽ, then the working capital requirement will be high. So is it clear? If the availability is easy you can avail the raw materials, the working capital will be less. And if the resources are scarce, then you can say that the availability of your working capital in your business should be kept at a higher rate. So that is the topic or the point related with the availability of our raw materials. Next one is about the seasonal business or about the seasonal fluctuations. You know, seasonal business means the demand comes or arises at a particular season. So at that particular season, the requirement of working capital will be high. So for seasonal business, in that particular season, the working capital requirement will be high. And in off season, the working capital requirement will be low. So in off season, peak seasons, the working capital requirement will be high. കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Okay, in peak seasons, കേട്ടോ, in peak seasons the demand will be high, and in off seasons the working capital requirement will be less. And the next one is related, next point is related with the rapidity of the turnover. അതായത് if the inventory turnover ratio, നമ്മൾ ITR എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ, നമ്മുടെ ടാക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ITR അല്ല, ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് അല്ല. if your inventory turnover ratio, അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും, എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. So if the inventory turnover ratio is high, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇൻവെന്ററി പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ആവും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിന് എന്തായിരിക്കും, കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കോ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ലോ. കാരണം എന്താണ്, അത് ഇൻവെന്ററിനെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തില്ല, ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിലോ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് വരും. സോ ഇഫ് ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈസ് ഹൈ, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി or working capital requirement will be low. But if the inventory turnover ratio is low, അപ്പം ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ലോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇതിന്റെ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത്, ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ഹൈ. അപ്പൊ ടേൺ ഓവർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ലോ ആണ്, ടേൺ ഓവർ കുറവാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഹൈ ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻവെന്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദി ബിസിനസ് സൈക്കിൾ. സോ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ഹിയർ മീൻസ്, നമുക്കറിയാലോ ഒരു കൺവേർഷൻ സൈക്കിൾ ആണ്. ബിസിനസിന്റെ കൺവേർഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബൂം പൊസിഷൻ, റിസഷൻ പൊസിഷൻ, ഡിപ്രഷൻ പൊസിഷൻ, റിക്കവറി പൊസിഷൻ, അത് വീണ്ടും ബൂമിലേക്ക് എത്തും. അതൊരു സൈക്ലിക്കൽ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ബൂം പീരീഡിൽ എന്താണ്, ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഹൈ, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ഹൈ.
So when boom conditions are prevailing, then the working capital requirement will be high, and if it is in a depression stage or in a recession stage, the working capital will be less. So when you can consider it as a boom phase. Okay, if it is a boom phase, then the working capital requirement will be high, and if it is a recession phase or recession, or we will call it as the next phase is known as depression. അപ്പോൾ ആ റിസഷൻ ഒക്കെ ഫേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ ബിസിനസിന് സെയിൽസ് വളരെ കുറവാണ്, പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതൽ അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിൽ കുറവായതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഓൾസോ വിൽ ബി ജനറലി ലെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് the market conditions which are prevailing, existingly prevailing in the economy. അത് നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതിന്റെ കാര്യമാണ്? About the competition. About the competition. So when we can say when the competition is severe, then we should follow what? A liberal credit policy is to be offered to the customer, so that the working capital requirement also will be high. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് it is talking about the competitions in the market. Okay, we are talking about the competition in the market. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് പാർട്ടിസിപ്പൻസും ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റും ഈക്വലി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താ, നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So if there is competition, we should sell the goods on credit basis. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ കേസിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ക്രെഡിറ്റിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, the working capital requirement will be high. There will be huge amount of working capital requirement. But if there is no competition in the market, we can sell the products on cash basis, and there requires only very less amount of working capital. അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല, മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എവിടെ വിറ്റാൽ മതി? ക്യാഷിന് വിറ്റാൽ മതി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, അവിടെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് കുറച്ച് മതിയാവും. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് related with the risk. So which means in case of a risky business, the working capital requirement will be more, and if the business risk is less, the working capital requirement also will be less. So there is a direct relationship between risk and working capital. So if risk is more, working capital also will be more, and if risk is less, working capital requirement also will be less. So നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടുതലാണോ വേണ്ടത് കുറവാണോ വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഓൾസോ there are various other factors like credit policy of RBI, and also various transportation, communication, attitude of the management, government policies, price level. Major components of factors which are affecting our working capital requirements can be listed under these 14 headings. ഓരോ കേസിലും എങ്ങനെയാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നത്, കൂടുതൽ വേണോ കുറവ് വേണോ, അതായിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടി വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മതി എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം, ഇതൊക്കെയാണ് ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 14 പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന എക്സാമിന് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ്. നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്. അപ്പം 14 പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോഡിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് NPS പോളിസി. ഇറ്റ്സ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സൈക്കിൾ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് റിസ്ക്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി. NPS പോളിസി, അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസിയാണ്, നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീം. ഓക്കെ, NPS ഇപ്പൊ പെൻഷൻ സ്കീം ആണല്ലോ NPS. അതിന്റെ പോളിസി NPS പോളിസി, അതിന്റെ ഗ്രോത്ത്. ഓക്കെ, NPS പോളിസിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, കാരണം നമ്മളവിടെ എല്ലാ വർഷവും അതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ഒരു പോർഷൻ NPS ഇടുവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ലാസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ, അതായത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പീരീഡിലേത്, അത് എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് നിൽക്കുന്നത്? മാർക്കറ്റിന്റെയും റിസ്കിന്റെയും ബേസിസിലാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു അസംപ്ഷൻ പറയാം. ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 4 പോയിന്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ NPS. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. എന്താണ്? നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്. P stands for പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ,
and the S stands for the size of the business. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി? 4 പോയിന്റ് കിട്ടി. NPS വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ 4 പോയിന്റ്. നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബിസിനസ്, നേച്ചർ ഓഫ് ദി പ്രോഡക്റ്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ, സൈസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇനി NPSന്റെ പോളിസി, ഈ പോളിസി 4 പോളിസിയെ പറ്റിയാണ്. ഏതൊക്കെ പോളിസിയാണ്? ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി, ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോളിസി, ടാക്സേഷൻ പോളിസി. ഇത് 3 വേണമെങ്കിൽ 4 വേണമെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഞാൻ 6th പോയിന്റിൽ ഈ 3 പോളിസീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 8 പോയിന്റ് കിട്ടും. ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി, ക്രെഡിറ്റ് പോളിസി, ഡിപ്രീസിയേഷൻ പോളിസി ആൻഡ് ടാക്സേഷൻ പോളിസി. ഇനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ആണ് എന്ത്? ഗ്രോത്ത്. The growth indicates the 7th point, growth of the business or the growth stage of the business. അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഹൈയാണ്. എന്നാൽ ബിസിനസ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേജ്, സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ലെസ് ആണ്. ഇനി ഇൻ ദി ലാസ്റ്റ്, അപ്പം ദിസ് L stands for labor intensive production and A stands for availability of raw materials. S stands for seasonal business and T stands for the rapidity of our turnover. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് and last one turnover. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ, ലാസ്റ്റ് സൈക്കിൾ. Cycle means which cycle? Business cycle. Depends upon market and risk. Market means market condition and the last one is risk. Risk കൂടുതലാണെങ്കിൽ working capital requirement കൂടുതലും, risk കുറവാണെങ്കിൽ working capital requirement കുറവുമാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ തീർക്കുകയാണ്. ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്. ഇനി നമുക്ക് 2-3 നേരെ പ്രോബ്ലം ഏരിയയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയനെ പറ്റി വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് വായിക്കുക. ഓരോ കേസിലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോലെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. സോ വി ആർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഫോർ ദി ഡേ ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. So we will come across with the other topic of discussion in the next video. So thank you very much.